श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांद साह जिस पास बैठिया सोहिए जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा वेसा हो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरमुख नामदान इस्नान गुरमुख लागै सहज ध्यान गुरमुख पावै दरगह मान गुरमुख भौ पंजन प्रधान गुरमुख नाम दान इस्नान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोट ब्रह्मंडां दे मालक जुगो जुगे अटल शब्दा अवतार दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे पवित्र पावन हजूरी दे विच जुड़मन बैठी गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जीओ। आओ बड़े प्यार और सत्कार दे नाल अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल हुई मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। सतगुरां दी पवित्र अमृत बाणी की कथा विचार व्याख्या सो सरवण करके लाह प्राप्त करो जी। एक बार उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।
ਗੁਰਮੁਖ ਰਤਨ ਲਹੈ ਲਿਵਲਾ। राम कली महला पहला। सिद्ध गोष्ठ सरलेख हेठ धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज जी ने सिद्ध गोष्ठ नामे बाणी उच्चारण की है, जिस दी कथा विचार लड़ीवार इस स्थान के प्रारंभ है। 34 पौड़ियां की विचार आप सरवण कर चुके हो। अज 35वीं पौड़ी की बख्शिश हो रही है। गुरु साहब नूं सिद्धा ने सवाल किया कि रतन सरूप परमेश्वर की प्राप्ति किवें हुंदी है, तां साहब उत्तर बख्शदे ने, गुरमुख रतन लहै लिव लाए, कि गुरमुख जन गुरां द्वारा नाम दे विच लिव बिरती ला के रतन सरूप परमेश्वर नूं लख लेंदे, प्राप्त कर लेंदे हन। गुरमुख परखै रतन सुभाय। गुरमुख जन सुभावक ही रतन सरूप परमेश्वर नूं परख लेंदे, भाव जान लेंदे हन। इसी प्रकार गुरमुख परखै रतन सुभाय। गुरमुख जन सो श्रेष्ठ भाई प्रेम नाल रतन रूप ब्रह्म दे ताई अपना आप रूप जान के परख लेंदे हन। गुरमुख साची कार कमाई। गुरमुख जन सच्ची भगती रूप कार कमाउंदे हन। इसी प्रकार गुरमुख साची कार कमाई। गुरमुख आप नाम जपना ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਲਿਵ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਤੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਮਨ ਪਤੀਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਰ ਵਕਤ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਲਖ ਲਖਾਏ ਤਿਸ ਭਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਲਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਤਾਈ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਉਂਦੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਲਖ ਲਖਾਏ ਤਿਸ ਭਾਵੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਲੱਖ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਭਾਉਂਦੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਚੋਟ ਨਾ ਖਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਰੋਗ ਜਾਂ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
चौथे स्वरूप दे विच गुरमुख दे ऐसे ही लक्षण दसे ने। समझ लो सतगुरु नानक देव जी की उचारी इसे ही पंक्ति दी गौड़ी की पहली वार विच श्री गुरु रामदास साहब जी ने व्याख्या की है। महला चौथा। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ध्यावे। उद्यम करे भल के प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नहावे। उपदेश गुरु हर हर जप जप, सब किल विख पाप दोख ले जावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहदियाँ उठदियाँ हर नाम ध्यावे। जो सास गिरास ध्याई मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन भावे। जिसनों दयाल होवे मेरा सतगुर, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की। आप विचार कर रहे हैं गुरमुख नाम दान स्नान। गुरमुख जन आप नाम जपदे दूजियां नूं जपाउंदे ने। महाराज फरमाउंदे जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की। जो आप जपे अवर नाम जपावे। कहंदे उस गुरु दे सिख दे मैं चरनां दी धूड़ मंगदा जिहड़े आप नाम जपदे दूजियां नूं जपण दी प्रेरणा करदे ने। मैं तो ये समझदा कि कथा दे विच या प्रचार दे द्वारा किसी नूं उपदेश देण दी बजाए कि नाम जपो नाम जपो, जिहड़े महापुरख कार सेवा वाले या टकसाल दे महापुरख उन्हां दा जीवन मैं नेड़ियों तकिया कि वो बोल के किसी नूं कहण दी बजाए खुद आप कमाई करते, आप बाणी पढ़ते रहते। उन्होंने वेख के अपने आप ही दूसरा शर्म करता भी मैं विला बैठा चुप करके बैठा मैं भी कुछ पढ़ा। जिस बंदे का आपका जीवन होगा उन्होंने बोल के किसी को समझाने की लोड़ नहीं, वो जीवन में ही लोग गाइडेंस लैणगे। तो इस वास्ते प्रचार की लोड़ नहीं, प्रचारकों के जीवन की लोड़ है। मारे कहते आप कमाओ अवरा उपदेश, पहला आप कमाई करो फिर दूजिया नूं उपदेश देवो। आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो। आप जपो अवरा नाम जपावो, आप भी जपो फिर दूसरे नूं जपाओ। क्योंकि अवर उपदेश है आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरे। भाई गुरदास साहब जी ने लिखिया कहते हों तिस कोल घुमाया, गुरमत हृदय गरीबी आवे। हों तिस कोल घुमाया, थोड़ा समय थोड़ा ही खावे। जिहदा आपदा जीवन है भाई साहब कहते उहदे तो मैं वार नहीं कुर्बान जांदा, उहदे वल वेख के दूजा भी जीवन बनाउंदा है। बलिहारी तिन्हां गुर सिखां अमृत वेले उठ बहांदे। भाई गुरदास साहब जी बलिहारी तिन्हां गुर सिखां
होए एक मन गुर जाप जपंदे। कहते उन्होंने गुरसिखा मैं बलिहार जाता ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਜੇ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ 1 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। जे बहुता भी कोई छेती करे अद्धा घंटा समझ लो खराब ही हो जाता। आपदे आप नूं सवारदे जे उठदियां सार चौंकड़ा मार के 2 4 5 10 मिनट वाहिगुरू वाहिगुरू कर लिया जाए तो सुरती बिरती एकाग्र हो जाती। फिर नहाउंदियां धोंदियां भी वाहिगुरू वाहिगुरू च बिरती जुड़ी रहिंदी। इसलिए भाई गुरदास साहब जी ने पहला वाहिगुरू तो काम शुरू किया है। बलिहारी तिन्ना गुर सिखा अमृत वेले उठ बहंदे। बलिहारी तिन्ना गुर सिखा होए एक मन गुर जाप जपंदे। बलिहारी तिन्ना गुर सिखा अमृत वेले सर ना बंदे। कहते उन्होंने गुरसिखा नूं बलिहार जाते हैं जिन्हें अमृत वेले अमृत सरोवर विच इशनान करते हैं या सर नाम है पानी का जल का, भावें हो के रात का बाल्टी भर के रखा होवे। ते पुराने समयां दे विच नदियां दे दरियावां दे टोबियां दे विच इशनान कीता जांदा। किसी भी तरीके नाल जल वरतना, शरीर की सफाई करनी। कहंदे उन्हां तों बलिहार जांदे जिहड़े अमृत वेले ही इशनान करके बैठ जाते ने। बलिहारी तिन्ना गुर सिखा साध संगत चल जाए जुड़न दे। उन्हां गुर सिखां तो असीं बलिहार जाते हैं जिहड़े साध संगत दे विच साध संगत चल चल जाते पुज के जाते हैं, उद्यम करके जाते ने ते जाके नाम जपदे ने। उद्यम कर हर जापना वड भागी तन खाट। संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट। इसी तरह 12वीं वार दे विच भी भाई साहब ने गुरसिखां दी करनी लिखी है। कहंदे बलिहारी तिन्ना गुर सिखा जिन्हां गुर दर्शन डिठा। उन्हां गुर सिखा तो असीं बलिहार जाते हैं जिहड़े अमृत वेले उठदियां सार ही गुरु जी के दर्शन देखते हैं। क्योंकि दर्शन डिठे लहन विजोगा जियो विछोड़े उतर जाते ने। बलिहारी तिन्ना गुर सिखा पैरी पै गुर सभा बैठा। उन्हां गुर सिखां तो असीं बलिहार जाते हैं जिहड़े गुरु के पैरी पै के गुरु के चरणों के नमस्कार करके गुरु की जिहड़ी साध संगत गुर सभा लगी हुई है उहदे विच बैठ जाते हैं। बैठ के ते नाम रूपी मिठे बोल बोलते ने। बलिहारी तिन्ना गुर सिखा गुरमत बोल बोल दे मिठा। उन्हां गुर सिखा तो असीं बलिहार जाते हैं जिहड़े गुरु की मत के द्वारा वाहिगुरू नाम दे मिठे बोल बोलते ने। बलिहारी तिन्ना गुर सिखा पुत्र मित्र गुर भाई इठा।
ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਇਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜਾਣਨ ਅਬਰਿਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਲਿਹਾਰੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਬਰਿਠਾ ਪਿਆਰੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਨ ਸਿਰਠਾ, ਜੋ ਆਪ ਤਾਂ ਤਰੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ ਪਾਪ ਰਿਠ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਾਪ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਥੋਂ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖੋ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਿਰ ਨਾ ਟਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਝਟਪਟ ਚੁੰਨੀ ਲੱਭੂਗੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਿਤ ਲਾ ਗਏ। ਜੂਝ ਕੇ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ।
ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਕੋਟ ਬਿਘਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਦਵਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਉਸ ਤੇ ਸਿੱਧ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦੀਸੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੇਤੈ ਏਕ ਤਹੀ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਚਿੰਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਿੰਤ ਅਚਿੰਤਾ ਸਗਲੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ 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 ਮਈ। ਤੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਲਖੰਦੇ ਪਾਈਐ ਇਹ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚਰਨ ਪਾਏ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਬਾਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰਤ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਗ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਖ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ 2-3 ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੁੱਕਾ ਬਾਗ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਬ ਤੁਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਰਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਨ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਹਰੀ ਕਰ ਦੇਈਦਾ। ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਗ ਦ્વੈਖ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਰੋਗ ਤਬ ਤੁਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ। ਇਹ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਖ ਲਾਗੈ ਸਹਜ ਧਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਉਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਦਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਹਰ ਵਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਦਰਗਹਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਰੂਪੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣ ਗਿਆਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਉ
ਭੰਜਨ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਖੀ ਹਨ। 5 ਪ੍ਰਵਾਨ 5 ਪ੍ਰਧਾਨ 5 ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਰਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਆਪ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਕਰਨੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ 4 ਵੇਦ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਗਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਤਾ ਸੁਨੇ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਦ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੁਖੀ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਉਹ ਸਤਿਸਵਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਦ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਘਟ ਘਟ ਭੇਦ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਘਟਾ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਘਟ ਘਟ ਭੇਦ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਘਟਾ ਘਟਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਗਵਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਰ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਦਾ ਅਵਲ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਆਪ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਰਿੱਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਿੱਝੀ ਜਾਈਦਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਵੈਰ ਕਰੀਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਬਚਨ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੜਦਾ ਕੁੜਦਾ ਭੁੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਜੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਅੰਨੇ ਆਏ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਐਡਾ ਨਿਕੰਮਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ, ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੱਥੇ ਵਾਲ ਪਛਾੜਿਆਨ, ਮੱਥੇ ਵਾਲ ਪਛਾੜਿਆਨ, ਥੱਕੇ ਦੂਤ ਨ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬੱਗਾ ਪੀਲਾ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਵਾਲ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਖਿਲਰ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਦੂਤ ਥੱਕ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕੱਪੜ ਕੋਟ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਔਕੜ ਰੁੱਧੀ ਰਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੀ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਪਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। 100 ਦੇ 100 ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਖੂਹਣੀਆਂ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਡੀਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਜੰਗ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਹੀਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਭੋਗਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਥੁੱਕ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਦਰੀ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਿੱਝੀ ਜਾਣਾ, ਚੇਤਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਦੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 99 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੇ, ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੋਟਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਉਂ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਪੀ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ।
फिर भुल जाते हैं। सो जिमें बिल्ली ते चूहे का आपस का पता नहीं कदों का पुराना वैर चलिया आउंदा, इस तरह चूहे बिल्ली वांग वैर नहीं पाईदा ते विरोध मिंट मिंट ते खैबड़बाजी। एक बंदा तो बुद्धिहीन है, झगड़ा बंदा वो करदा जिहदे पल्ले कुछ भी ना होवे, वो सिर पाड़ नूं आउंदा, कमला बंदा, उन्होंने कुछ आउंदा ही नहीं। कोई भी हथ च आ जाए चीज़, डंडा फड़िया डंडा मार देना, पत्थर फड़िया पत्थर मार देना। तो पर जे वो पिछे ला के सियाणा बंदा भी मूर्खताई करे तो चंगी बात नहीं। इसलिए जोड़े गुरमुख ने वो डंडा फड़ के घरदियां दुआले नहीं तुरे फिरते, नियाणियां दुआले नहीं तुरे फिरते, गली बाजार दे खल्लर मचा के झगड़ा उत्पन्न नहीं करते। जिथे जाए बही है भला कही है, जिथे जाके बैठते ने वो भला ही कहते हैं, चंगा ही कहते ने, किसी की बुरी गल नहीं करते। चोल अमृत पीजै। वेखो पानी के उपर हरा हरा बूर आया हुंदा, बुरुटी उगी हुंदी है, पर जिहड़ा प्यासा बंदा है वो बुरुटी नूं परे करके, बूर नूं परे करके ठंडा जल ग्रहण करदा। इउं कलयुग दे विच ईर्खा है, द्वैश है, वैर विरोध है, इन्हां औगणां नूं विकारां नूं परे करके जिहड़े गुरमुख ने वो गुण ग्रहण करते हैं। कितना मर्जी इंसान माड़ा होवे, ਉਹਦੇ कोई ना कोई गुण जरूर होंदा है। दत्तात्रेय ने पता नहीं किन्ने गुरु धारे सी। दसम ग्रंथ दे विच मैं उसकी स्टोरी पढ़ी है भी उन्हें वेसवा नूं भी गुरु धारिया, उन्हें बगले नूं भी गुरु धारिया। उन्हां दे विच ओह गुण लए। एक कुड़ी गुड्डी खेड रही सी, उन्होंने भी गुरु धारिया। तो बगले तो गुण लिया भी वेखो एक लत्त ते खड़ा हो के ते किन्ना एकाग्रता दे नाल, ध्यान भावें मच्छी जी है पर गल तो खड़ना कितना औखा है। खड़ा तो एक लत्त ही है ना, ध्यान तो लाया ही है ना, भावें बुरे पासे है। तो गुण लिया भी आप चंगे पासे ध्यान लाइए। तो इस तरीके दे नाल हरेक तो गुण लिया, माड़ी तो भी चंगा लिया। सो महाराज सच्चे पातशाह गुरमुखां दी लक्षण कर रहे हैं। गुरमुख वैर विरोध गवावा, गुरमुख जन पुराना वैर ते नवा विरोध, ये आपस का जिवें बकरे ते कसाई का, ये सब गवा दिंदे हन। गुरमुख सगली गणत गणावा, गणावे नहीं मिटावे। गुरमुख जन सारी कर्मा धर्मां दी या साधना दी जो गिनती मिलती है वो मिटा दिंदे ने। बहुतियां गिनतियां मिलदियां हिसाब किताब नहीं, हिसाब किताब च नहीं पैंदे, बहुतियां सोचा विचारा नहीं करते, वो बस वाहिगुरु दा नाम जपदे हन। गुरमुख राम नाम रंग राता, गुरमुख जिन्हां दा मन हर वक्त रवे परमेश्वर दे नाम रंग दे विच रंगिया रहिंदा है, प्रभु नाम दे प्रेम दे विच रतिया रहिंदा है। नानक गुरमुख खासम पछाता, सतगुरु महाराज साहब जी कथन करते हैं कि गुरमुख जन मालिक परमेश्वर नूं स्वै स्वरूप करके पहचान लेंदे हन, या गुरमुख जनां दी संगत करन वालियां ने मालिक परमेश्वर नूं पहचान लिया है। बिन गुर भरम आवे जाय, पूरे सतगुरु जी दे उपदेश तो बिना जीव दुनिया ते भरमदा रहिंदा, भटकदा रहिंदा। इसे करके माता दे गर्भ दे विच बार बार आउंदा ते मर मर के जांदा है। मर मर जमै, जम जम मरै, मरै फिर जमै, बहुत सजाए पया देस लम्मै। सो कदी मरदा है कदी जमदा है, ते इउं जूनियां दे दुखां दे विच बड़े लम्मे देश की यात्रा दे तुरिया रहिंदा, किते भी टिकाऊ नहीं आउंदा है। बिन गुर घाल ना पावई ठाई, पूरे गुरु साहब जी के उपदेश तो बिना जीव की कीती घाल कमाई
ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ 1100 ਸਾਲ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਲੂਣ ਤੇਲ ਹਲਦੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ, ਲੂਣ ਤੇਲ ਹਲਦੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਥੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਛਾਬੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਛਾਬਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਛਾਬਾ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਸੀ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੱਟਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਟੇ ਨੇ, ਆਹ 5 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਪੰਸੇਰੀ ਆ, ਆਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵੱਟਾ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆ ਜੀ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਹੈ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਪਾਈਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਈਆ ਰਖਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਣਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਹੋਏ ਬਹੇ ਹੈ ਰਾਮਾ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸੰਤ ਅਖਵਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਖਵਾ ਲਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਖਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਰਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਬਾਈਆ ਜਿਹਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾਈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਟੇਕਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਤਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਟੀ ਵੀ ਵੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਝਟਪਟ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਤੇਲ ਵੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭ ਘਾਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਗਵਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਗੁਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਉਂ ਮਨਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ। ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਯਤਨ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕਰਦੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਰੋਗ ਵਿਆਪੇ, ਮਰ ਜਨਮੇ ਦੁੱਖ ਹੋਈ ਰਾਮ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਰ ਜਨਮੇ ਦੁੱਖ ਹੋਈ, ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਪਰਜ ਵਿਗੋਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਤਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਭਗਤ ਵਿਹੂਣਾ ਸਭ ਜਗ ਪਰਮਿਆ, ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਨਿਆ। ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕਿਨੇ ਪਛਾਣਿਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਚ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਬਤ ਖੋਈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਾਲ ਨਾ ਪਵਈ ਥਾਈ। ਉੱਪਰਲੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮ ਆਵੈ ਜਾਇ, ਪੂਰੇ
सतगुरु जी के उपदेश तो बिना जीव दुनिया ते भरम दा जमदा मरदा रहिंदा है, आउंदा जांदा रहिंदा है। बिन गुर काल ना पावई था। पूरे गुरु साहब जी के उपदेश तो बिना जीव की घाल कमाई की हुई थां नहीं बहिंदे, भावें कोई किन्ने साधन कर लवे। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। इसलिए गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन, अगन कटै सब तेरे। गुर नैन बैन, गुर गुर करो, गुरु सत कब न लखै है। जिन गुरु न देखियो न हो कियो, ते अकियत संसार में है। बिन गुर काल ना पावई थाए। गुरां तो बगैर कीती घाल कमाई थाई नहीं पैंदी है। जिन्ना मर्जी कोई सेवा कर ले, जिन्ना मर्जी सिमरन कर ले, हुक्म मन्निया होवे प्रमाण। जे हुक्म मन्नूगा गुरु का तां प्रमाण होगा, तां खसमे का मैल पाए सी। बिन गुर मनु आया ते डोला। गुरु साहब के उपदेश तो बिना जिहड़ा मन है अत्यंत बहुता पदार्थां में डोलदा भरमदा रहिंदा है। कई कहंदे मन टिकना चाहिए, जे मन ही टिकिया गुरुद्वारे आउण दा की फायदा? फायदा क्यों नहीं, लाभ क्यों नहीं है? मन टिकाउण लई तां गुरु घर आईदा है। जे मन ही टिक गया फिर आउण दी लोड़ भी की है? सब तां जिन्ने साधन ने मन टिकाउण दे ने। महाराज कहंदे ने भी जेड़े गल्लां दे विच ही कहंदे अखे जी अमृत दा की फायदा, मन साफ चाहिए। अखे जी पंज बाणियां पढ़न दा की फायदा, नित्यनेम दा की फायदा, मन साफ चाहिए। अखे जी कथा कीर्तन का की फायदा, मन साफ चाहिए। बंदा पूछे भी मन साफ होना किवें है, ये भी तो दसो ना। गल्लां दे नाल तां मन फिक्का पैंदा, करके वेख लो, दिमाग खोखा हो जाता। जिन्ना बोलीए उन्नी पावर घटदी है। तो गल्लां नाल थोड़ो मन साफ होना। मन ने साफ तो सिमरन दे नाल होना, बाणी दे नाल होना। भाई जोगा जी बर्तन नूं मांजी जाए, पूछया भी इनू बार बार क्यों मांजदा? कहंदे जी जिन्ना भी गुरु घर दे बर्तन नूं मांज के लिशकाइए उन्ना मन लिशकदा। सो सेवा तो मन साफ होना। जे सेवा नहीं है, नितनेम नहीं, अमृत की रहत नहीं, तो मन साफ होगा किवें? दसन वाला दसे भी किवें साफ होगा? तो इसलिए मर कहते गाली अल पलालिया काम ना आवे मित। निरियां गल्लां काम नहीं आउणियां, कमाई ने ही मन नूं पवित्र करना है। तो इसलिए गुरु महाराज तो बगैर ते उपदेश तो बगैर, उन्हां दे अमृत तो बगैर, उन्हां दी रहत तो बगैर जिहड़ी घाल कमाई है वो किते भी थाई नहीं बहिंदे, मन की पवित्रता नहीं हुंदी है। इसी तरह बिन गुर मनुआ, बिन गुर मनुआ अत डोला। गुर उपदेश तो बगैर जिहड़ा मन है ये दीवे की लाट की तरह डोलदा रहिंदा। आ हुण छत है, जे कोई बंदा आखे भई थम्मियां दी की लोड़ है, एवें किन्ने थम्मे लाए हुए ने, किड़े किड़े मोटे ते किन्नी जगह घेरदे ने, बस छत पाओ ते महल बना दिओ। थम्मियां दी की लोड़ है, कंधां दी की लोड़ है? ये किवें हो सकदा? छत टिकूगी किवें जे थम्मा नहीं, कंधा नहीं हन? इसे तरह जे आपदा नितनेम नहीं है, महाराज की रहत नहीं है, तो मन टिकेगा किहदे आसरे? तुसीं दसो। मन ने किसी ना किसी आसरे टिकना है। भावें उन्होंने गल्लां च ला लो, भावें उन्होंने विकारां दे विच ला लो। कहंदे वेला मन शैतानी दा घर, भावें शैतानी च ला लो। मतलब जे दे च लावांगे उहदे चो जाके टिक जाऊगा।
ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਣ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਣ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੰਮਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਸਰੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੇ ਟਿਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਦਲ ਪੱਤਰ ਪਤਾਕ ਪਟ, ਦਾਮਨ ਕਸ਼ਕ ਮਾਥ, ਤੂੰ ਭੂਤ ਦੀਪ ਅਗਨ ਸਿਖਾ, ਯੋਮਨ ਥਿਰਤ ਅਨਾਥ। ਅਨਾਥ ਕਵੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਐਸਾ ਚੰਚਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋੜੀ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਸੱਜੀ ਉਂਗਲ ਪੁੜੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦੀ। ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਕਰੂੰਬਲੀ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ ਹਿੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਅੱਗ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ। ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਹਵਾ ਨਾ ਵੀ ਵਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਚਲਤਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਡੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਾਓ। ਗੁਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਤਮਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀਵ ਹਰ ਵਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਵਿਸਿਅਰ ਡਸੈ ਮਰ ਬਾਟ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੱਪ ਡੱਸਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੱਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੂਹੇ ਦਾ। ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਕੜਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਰੋੜੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸੱਪ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਹ ਖੈਰ ਮਨਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਲੂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਰ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਵਿਸਿਅਰ ਡਸੈ ਮਰ ਬਾਟ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਡੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਡੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਰੂਪੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘਾਟੇ ਘਾਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਜੀ, ਲਾਭ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਗੁਣਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀ। ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੀਏ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ।
ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਘਾਟ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਘਾਟ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਉਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਘਾਟਾਂ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਖਿਮਾ ਕਰੋਗੇ ਦੋ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮਨੁਆ ਆਤ ਡੁਲਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਵਿਸਿਅਰ ਡਸੈ ਮਰ ਵਾਟ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘਾਟੇ ਘਾਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।